गुपचुप निया गुपचुप खट्टा मिठा गुपचुप थरे जी गुपचुप खाइबा से तार स्वाद भूली पारिबनी। आस आस मो पाखरु खट्टा मिठा गुपचुप खाओ। आरे सांग माने देख गुपचुप चलो आमे समस्ते गुपचुप खाइबा। अनेक दिन हेलानी मु गुपचुप खाइनी। ना ना मु गुपचुप खाइबिनी। मम्मा बाहर किछि भी खाइबा को मना करिसंती। बाहर खाइबा खाइले पेट खराब हुए। आरे कुनी गोटे दिन खाइले किछि हेबनी। आस आस आम सांगरे आसे। किरे पिला माने गुपचुप खाइबा? हाँ मोर आंटी आमको 3 प्लेट गुपचुप दिया। अच्छा ए निया। एमिति सब छुआ गुपचुप खाइले आउ तापरे निज निज घर को फेरी गले। माँ चढ़ी कुनी को अपेक्षा करिथिला। आरे माँ तो आसीगलु जा मुह हाथ धोई आसबु। मु तो मन पसंद खाइबा रांधिची। माँ मते ना आज भोक लगुनी। मु आज सांग मानक सह गुपचुप खाइके आसीची। मु तते मना करिथिली ना कुनी बाहर किछि खाइबुनी तो पेट खराब हेइ जिवो। माँ मोर इच्छा नथिला। मो सांग मानक पई मु आज खाइदेली। मोर भूल हेइ गला माँ। मु आ दिने भी बाहर खाइबिनी। तुमे आ रागनी। अच्छा अच्छा मु आउ तते रागुनी। सुन माँ आउ जदि केबे तते गुपचुप खाइबा को इच्छा हेबा मते कहिबो। मु घरे तो पई गुपचुप तैयारी करि देबी। तापरे कुनी घर भीतर को गला। रेणु रोषेई करुथिला। हठात किछि भांगिबार शब्द शुणी से चमकी पड़िला। आरे घर भीतर एमिति कोन शब्द सुभिला? माँ कुनी तू ठीक अछु तो? एमिति कही माँ चढ़ी घर भीतर को गला। से देखिला कुनी गोटे ग्लास भांगुथिला आउ हसुथिला। हा 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 मो भांगिबी। घरर सब जिनिस भांगिबी। एइटा भांगिबी सेइटाई भांगिबी। मो सब किछि भांगी देबी। हा हा हा। माँ कुनी तू एसबु कौन करुचु? तू ठीक अछु तो? ए किए तो मते अटकानी नहले मु तते भी भांगी देबी। शांत हे कुनी तू एसबु कौन करुचु? हे भगवान मो झियर हठात कौन हैला? चुप कर। मो तो झिय नह। मो हेउची मो किए? मो तो किछि माने पड़ुनी। मते नाचिबा के इच्छा होची। चल चल गोटे गीत बजा। ला 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 ला। मो भलो झियटार हठात कौन हैला? मारी मु तते एबे हॉस्पिटल नै जिबी। तापरे माँ चढ़ी शीघ्र ऑटो आनी कुनी को धरी हॉस्पिटल गला। ए तू मते कोठी कि जाउछु? आरे माँ आमे पार्क को बुलिया पई जाउची। तू चुप हे बस तो। छाड़ीबिनी मु काहाकु भी छाड़ीबिनी। समस्त को मारी देबी। ए ऑटो रह मु तते भी मारी देबी। ए कौन चिकी तू एसबु कौन कहूचु? तू ठीक अछु तो? नाई रेनु मो झिया जमा भी ठीक नहीं। आज स्कूल रो फेरिला परे ही एमिति पागलामी करूची। बुझी पारुनी मु एबे कौन करिबी। काउ भौणी मो झियर भी सही अवस्था। मु एबे ताकु धरी हॉस्पिटल जाउची। तुमे भी मो सांगरे आस। तापरे सेमाने दुई छुआ को धरी हॉस्पिटल गले। सेठी पहुंची सेमाने देखिले अधिकांश चढ़ी हॉस्पिटल रे अछंती आउ सेमाने पागलामी करूचंती। अरे सांग माने तमे माने आसी गलो। देखो ए डाक्टर ना हमको इंजेक्शन देबा को चाहूची। कोन हला? ए डाक्टर हमको इंजेक्शन देबा? समस्ते डाक्टर को धर आमे ताको इंजेक्शन देबा। अरे समस्ते निज निज छुआ को धर। मु तांको शीघ्र निद इंजेक्शन दिए। एमानकु शांत कले जाई मु किछि करि परिबी। गुपचुप निया गुपचुप। ए कौन आज केही भी मो गुपचुप दुकान को आसिलेनी। मु एबे मो घर को जाए। काली गुपचुप धरी जंगल रे बुलिबी। केही ना केही तो मो पाखर गुपचुप खाइबे। ए मयूर किए? आगरु तो मु याकु आम जंगल रे देखिनी। से आम जंगल को आसी गुपचुप काहे बिक्री करुची? मो झियो से दिन या पाखर ही गुपचुप खाई घर को फेरीथिला। काऊ आउ मिटुर छुआ माने भी या पाखर गुपचुप खाई फेरिला परे एमिति पागलामी आरंभ करिथिले। निश्चय किछि रहस्य अछि। एक कथा जानिबा पाई मु एबे मयूरर पछे पछे जाए। एमिति चिंता करी माँ चढ़ई मयूरर पछे पछे गला। किछि दूर गला परे से देखिला मयूर एक जगार अटकी गला
ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପିଶାଚୀରେ ବଦଳି ଗଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସତରେ କେତେ ବୋକା। କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପାଗଳ କହି ମାରିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପିଶାଚୀ ତାହେଲେ ଆମର ଏମିତି କ୍ଷତି କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ପରିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ପିଶାଚୀ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ପାଗେଳି ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମଲା ପରେ ସେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି। ପରିମା, ସେ ପିଶାଚୀକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ପରି ପାଖରୁ ଉପାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ, ଖଟା ମିଠା ଗୁପଚୁପ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛି? କଥା କ'ଣ କି ମୟୂର ଦିଦି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ତୁମ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚୀର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଗୁପଚୁପ ବନଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଶାଚୀର ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏ ଚଢ଼େଇ ତା ଗୁପଚୁପରେ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି? ମତେ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ତୋ ଗୁପଚୁପ କେତେ ଭଲ। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ପିଶାଚୀକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପିଶାଚୀ ଠିକ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ହଁ ହଁ ମୟୂର ଦିଦି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ଯେମିତି ମୟୂର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କଲା ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ ବଦମା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପରେ କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲୁ? ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ବଞ୍ଚା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଶାଚୀ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ମା, ତୁମେ କାମକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଜମିକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ମତେ କିଛି କହିଥାନ୍ତୁ। ମା, ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜି ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଆଣିଦେବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ସେ ତା ଜମିରେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରୁ କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ସେସବୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘର ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଫେରିଲା। ଆରେ ମା କୁନି, ଏଇ ନେ ତ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ବା ମା, ସତରେ ମୋ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଚାଲିବେ ଖାଇବା ଖାଇବୁ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ଘର ଚଳଉଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ କାଉ ରହୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ କାଉ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛି? କାଉ, ଏ କାଉ ଉଠ କହୁଛି। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛୁ। କିଏ ମୋ କାନ ତଳେ ପାଟି କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ମୋ ଘରେ ଶୋଇ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛୁ? ରହ, ତତେ ଏବେ ଦଉଛି ପାନେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣି କାଉ ଦେହରେ ଢାଳି ଦେଲା। କିଏ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲା? ଚୋର ଚୋର, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏଇ, କାହାକୁ ଚୋର କହୁଛୁ? ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚୋର। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଆସି ମୋ ଘରେ ଶୋଇଛୁ। ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଆଜି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଘରଟା ଫାଙ୍କା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। କାଉ, ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ୟା ତା ଘରେ ଶୋଇବୁ? ନିଜେ ଗୋଟେ ଘର ବନା
ଆରାମରେ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇପାରିବୁ। ଘର ବନେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଘର ନାହିଁ ତ କଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦିନ ତ ଭଲରେ ବିତୁଛି। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଅଳସୁଆ ପକ୍ଷୀ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନି। ଏବେ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯା, ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ବନେଇଥିଲେ ବି କାଉ ନିଜ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିନଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ବି ତାର କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରନ୍ତି କେଜାଣି? ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିଯିବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ କାମ ହେବନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜମିରୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କୃଷକର ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଛି। କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ତ ଜମିରେ କାମ କରୁଛୁ, ତତେ କଣ ଥକା ଲାଗୁନି? କାଉ, ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବି ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବି କହିଲୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜମିର ସବୁ କାକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଆରାମ କରିବି। ଆଗ ଯଦି ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ପଛରେ ତୁ ଆରାମ କରିପାରିବୁ। ସତରେ ତୁ ବହୁତ ବୋକା ଚଢ଼େଇ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିରେ ତତେ ଅନେକ ପନିପରିବା ମିଳିଯିବ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଣି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ତା ନ କରି ବେକାର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ନା ନା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଯିବା ଭାରି ବିପଦ। ଥରେ ଯଦି ସେମାନେ ଧରିଦେବେ ନା, ଆମ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଏ ଆଉ ଖାଇବା ଆଣି ଖାଏ। ତମେ ମାନେ ବୋକା, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଅ। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି। ଏମିତି କାଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ମକା ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ତା ବଡ଼ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଉ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ମୁଁ ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲୁ। ଜମିରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ? ମତେ ବି ଟିକେ କହ। କାଉ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଫୁଲପରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଫୁଲପରୀ ରୁହନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମତେ ଧନୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯିବି ସେ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ, ଆଉ ଧନୀ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବି। ତାପରେ କାଉ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅନେକ ଥକିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ଫୁଲପରୀ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛି? ପାଖରେ ଯଦି ରହୁଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ପକ୍ଷୀ, ତୁ କଣ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? କିଏ କଥା କହିଲ? ମୁଁ ଗଛ କଥା କହୁଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖେ। ଓ ଗଛ, ତୁ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରେ। ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପରୀକୁ କହିବୁ? ମୁଁ ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତୁ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛାଟା କଣ କହ? ମୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ ଏକଥା ପରୀକୁ କହିବୁ, ସେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ବି ପରୀକୁ କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଫୁଲପରୀକୁ ପାଇଗଲା। ଏଇ ତ ଫୁଲପରୀ, ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହ? ନା ନା, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗଛ କହୁଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫଳ ହୁଏନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି କହିପାରିବ ପରୀ? ହଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଗଛ ତଳେ 2ଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଅଛି।
ସେ ବାକ୍ସ କଢ଼ା ଗଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଗଛକୁ ଏକଥା କହିଦେବୁ। ଗଛର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କହିଦେଲ ପରି ମୋ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ପୂରା କରିବ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ସତରେ ପରି? ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଫୁଲ ପରି। ତାପରେ କାଉ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ସହ ତାର ଦେଖା ହେବାରୁ ସେ ଗଛକୁ ପରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଟିକେ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ମାଟି ତଳୁ ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବିନି। ତୁ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଦେ। କଣ ହେଲା? ମାଟି ଖୋଳିବି? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତତେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା କହିଦେଲି। ଏବେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ପରି କହିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ହିଁ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଘର ସବୁ ଥିବ। ମତେ ଏସବୁ ଭାବିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ହେଲେ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। କାଇଁ, ଏଠି ତ ଘର, ସୁନା, ଟଙ୍କା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଗରିବ ହେଇକି ଅଛି। ତା ମାନେ ପରି ମତେ ମିଛ କହିଲା? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପରି କହିଥିଲେ ତତେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ଅଳସୁଆ ହେଇ ସେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଗଛ ତଳୁ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ସେସବୁ ତୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ ଧନୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟେ କହିଲୁ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଉ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଗଛ କି ପରୀକୁ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମିଳେନି। ମୋ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଧନୀ ହେଇପାରିଲିନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଅଳସୁଆ ହେବିନି, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟି ଘର ତିଆରି କଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏଇ କଣ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଘରେ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମା ଆସିଗଲ? ଏକୁଟିଆ ନା, ଆମକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଭୟ କରେନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ନିଅ ଖାଇନିଅ। ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଯେତିକି ସମୟ ବିତୁଥିଲା ବର୍ଷା ସେତିକି ଜୋରେ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ କଣ ହେବ ମା? ଆମ ଘରର ଛାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୟ କରନି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏଇ ଘର କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠି ରହିବି? ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ନା ଘର ତିଆରି କରିବି? କାମ ଖୋଜିବାକୁ ନ ଗଲେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଆଉ ଯଦି ଘର ତିଆରି ନ କରିବି ଆଜି ରାତି ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ତମମାନଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ମିଶି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେବୁ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତମେମାନେ କଣ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ? ମା, ତୁମେ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଛ। ତୁମ ପରି ଏତେ ଭଲ ଘର ନ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ବି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେବୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତମେମାନେ ଏଇ ପାଖରୁ ବାଉଁଶ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି ଘର ତିଆରି କରୁଥାଅ। ମୁଁ କାମରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ବାଉଁଶ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେଲେ।
ଦିଦି ଦେଖେ ଆମ ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମା ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତ ରାତିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଅଳସୁଆ ହୁଅନି, କାମ କରି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବ ଯାଅ। ଏଇ ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି କଥା କଥାରେ ମତେ ଅପମାନ କରିବୁନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବି? ହଁ, ପାର୍ଟି କରି କେବଳ ମତେ ଡରେଇ ଜାଣିଛ। ସେପଟକୁ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଯାଇଛି। ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ କେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରି ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଚଢ଼େଇ ଘରେ ନାହିଁ, ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ଏକୁଟିଆ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଆମକୁ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସେ ଘରେ ରହିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ। ଏ ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ଆମର, ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଭଲରେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତମେ ମାନେ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହୁଛ? ଏ ଘର ତୁମର କେବେଠୁ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମିଶି ଘର ତିଆରି କରିଛୁ। ଏ ଘର ଆମର, ତମେ ମାନେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆରେ ତମେ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା କାହିଁକି ହେଉଛ? ଗୋଟେ ବଡ ଲାଠି ଆଣି ପିଟି ପିଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। କାଉ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଠି ଆଣିଲା, ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରୁ ବଡ ବଡ ଦୁଇଟି କଟୁରୀ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆମକୁ ଯଦି ମାରିବ, ଆମେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏଇ କଟୁରୀରେ ତମମାନଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେବୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଲାଗିବାନି। ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ପାଟି କରିବେ, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଚାଲେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା, ପରେ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବା। ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଅପମାନ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। କିଛି ଗୋଟେ କର। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଶିକାରୀ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏ କଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ପାଖରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ କାମ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛୁ। କଣ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଦୁଇଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାଂସ କେତେ ସୁଆଦିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏବେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିପାରନ୍ତି। ରାତିରେ କେହି ବି ଚଢ଼େଇର ଘର ଆଖପାଖରେ ନଥିବେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ସହ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ହଁ, ଠିକ କଥା। ମୁଁ ତେବେ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ମତେ ତାଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା କୁହ। ଦୁଇ କାଉ ଚିଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଘରର ଠିକଣା ଦେଲେ। ଚିଲ ରାତି ହେବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ମିଟୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ ମୟୂରକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ଆରେ ମୟୂର, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ପାଇଁ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ସେ ମତେ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୟୂର, ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମୟୂର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଏବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୟୂର, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବଡ ବରଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ଯଦି କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାକୁ କାଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ବା ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଖୁବ ଭଲ କାମ କରିଛ। ତମେ ମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେଇଛ। ସେ କାଉ ମାନେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଠିକ କରିଛ।
ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ନିଅ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ଏମିତି ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ପଳା। ଆଜି ରାତି ଶିକାରୀ ଚିଲ ତତେ ଆଉ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମିଟୁ ଭାଇ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଚଢ଼େଇର କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ତ ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘର। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଚଢ଼େଇର ଘର। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ଚଢ଼େଇ ନଥିଲା। ଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ କି ତାର ଛୁଆମାନେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି? ତା ମାନେ କ'ଣ କାଉମାନେ ମତେ ମିଛ କହିଲେ? ଆରେ ରାତି ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚିଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ସେଇ କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଥିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ରହିବୁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ମିଛ କହିଛ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେଖୁଛି ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୂରେଇବି। ମୋ ପେଟ ପୂରିଗଲା। ଏ ଘରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ତାପରେ ଚିଲ ଆରାମ କଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ପାଖରେ ମୟୂର ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି। ତୁ ଘରେ ନ ରହି ତୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛୁ? ଚଢ଼େଇ ମୟୂରକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲେ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ। ସେଠି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୟୂର ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଥିଲା। ସେଇ ବର୍ଷା ପବନରେ କଦଳୀପତ୍ର ଘରଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଚିଲ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ଉପରକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ସେଇଠି ହିଁ ଚିଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମୟୂର ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା।